এখন তো 11:30 আমি আমার ফাইলটা শেয়ার করে দিই, হ্যাঁ, যেটা আজকে আলোচনা করব। Yes, sir. ওকে, Yes, sir. this is the continuation of our last class on Markov chain. Here I am giving an example first. Now I am going to start. Okay, Okay, sir. those who will join or those who are in the queue, they will join with us. Let us start with an experiment. Rainfall. Suppose the dry day is represented by state 0 and the rainy day by state 1. I mean, we are considering an experiment. That experiments follows the rainfall, means dry day and rainy day. Dry day is represented by 0 and the rainy day is represented by 1. I mean, here is two states. Now the probability of a dry day following a rainy day is probability value equal to 1 by 3. And the probability of a rainy day following a dry day is probability equal to half, means 50%. With this information, we can construct the transition probability matrix. This is our transition probability matrix. This transition probability matrix, if you go, if you give a look, you will find that the properties of the transition probability matrix, it is hot or not. You see, the dry day is represented by 0 and the rainy day is represented by 1. And the first element of the matrix, transition probability matrix P, is 1 by 2, and again it is 1 by 2, P01, and P10, its probability value equal to 1 by 3, and P11, its probability value is highest probability, that is 2 by 3. 2 by 3 means 0.6 or 66%. This is 50%, this is 50%, and this one is 33%. Am I right? Now you see, now you explain this transition probability matrix. P00 means the system started in state 0 and it will remain in state 0. Its probability value equal to 1 by 2. And another diagonal elements that is represented by P11. This P11 is nothing, it is the probability value that represents the system will remain in state 1 again. Its probability value is 2 by 3. Okay. The other two elements, this P01 is probability value equal to 1 by 3. This P01 is nothing. It is the transition from the state 0 to state 1. Also, you can explain this P01. It is the conditional probability that the system is in state 0 given it was in state 1. Its probability value equal to 1 by 3. Similarly, you can define P10. It is the conditional probability and its probability value equal to 1 by 3. I mean, we are forming a transition probability matrix. The information is given to you. Okay. Now we will operate this transition probability matrix. How? What is the way? I have written here 2 times multiplication of P. Where is the transition probability matrix? Okay. If you see here, the row sum of this transition probability matrix, this is half plus half, this is equal to 1. Again, the second row, 1 by 3 plus 2 by 3 is equal to 1. Means this is an stochastic matrix. Okay, but in case of column sum, if you sum 1 by 2 plus 1 by 3, it is not equal to 1. And similarly, 1 by 2 plus 2 by 3, you will not get total sum equal to 1. I mean to say, in column wise, it is not 1. Hello?
জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা। Sometimes you respond, otherwise I confuse whether it is running or not. Okay? জি স্যার। Now, 2 times multiplication of p means p square. Simply you will multiply p 2 times, then the matrix will be 5 by 12, 7 over 12, 7 over 18, and 11 over 18. Why we are multiplying this matrix 2 times? I will explain it again. Further, also, again I have multiplied this p 4 times, means if you multiply p2 and p2 again, then you will get p4. P4 means 4-step transition. STEP. Earlier that was STATES. Steps. That were the steps, and this is the step. 4 time multiplication, you will get the value 173 over 432, and another diagonal elements 381 over 648, and the off diagonal elements are 259 over 432 and 259 over 648. Okay, জি স্যার। now we will discuss about the output of this product matrix. The problem follows the rainfall matrix. Now the question is, if the first day or first মে মাসের প্রথম তারিখে যদি শুষ্ক দিন হয়, তাহলে মে মাসের থার্ড মেতে it is also a dry day, its probability value equal to 5 by 12. This is the first diagonal elements, means p00 to the power 2. Right? The question is, if the first May or May, here they have considered or they have collected the information on the month of May. On the basis of this information, the first May is dry day, the third May, এখন আমরা যেটা ক্যালকুলেট করতে চাই, ওই মাসের তৃতীয় দিনে থার্ড মেতে যে সেটা ড্রাই ডে হবে তার সম্ভাবনার মান কত। Smartly যদি বলতে চাও, if the first May is a dry day, what is the probability that the third May will be 5 by 12? As a statistician, you have to explain in this way. Then, and if the first May is a rainy day, it is a rainy day হয়, তাহলে হচ্ছে কি যে সেকেন্ড ডায়াগোনাল এলিমেন্টসটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে কত, p square. This is 11 by 18. 11 over 18 is the probability value. What it explains? It explains that the first May is a rainy day, third May is also a rainy day. Its probability value equal to 11 over 18. You have to keep in your mind that this is third and third. Third means we have multiplied the matrix 2 times. And in this case, we have multiplied the matrix 4 times, right? Then, and the off diagonal elements here, we are in here 7 over 12 and 7 over 18. These two are also probabilities that represents if the first May is a dry day, third May is a rainy day, its probability value is equal to 7 over 12. And this 7 over 18, it represents the first May is a rainy day, third May is a dry day, its probability value is 7 by 18. Hello? জি স্যার। Now, we are talking about the p to the power 4. P to the power 4, what is represented? P to the power 4 means 4-step transition probability matrix of the original matrix. 4 time multiplications, you got this result. এটাকে আমি বড় করছি তোমার দেখার সুবিধার্থে। Okay, p to the power 4, the first element, first diagonal elements
is nothing. It is the probability value. Its probability value is equal to 173 over 432. What it represents, what is the meaning, what is the inner meaning of this? You have to clear about yourself, about this point. 173 over 432 is the conditional probability. Conditional probability of what? I have written here, if 1st May is a dry day, সেটা যদি শুষ্ক দিন হয়, তাহলে পঞ্চম দিনে, মে মাসের পঞ্চম দিনে it will also be a dry day, and its probability value is equal to 173 over 432. This is the meaning. এটাই হচ্ছে তার অর্থ, যে 1st May information, it is in your hand. You wants to calculate, you wants to determine, you wants to formulate the 5th May কি হবে। the 5th May তে হবে যে ওটা ড্রাই ডে যদি হয় সেটা ড্রাই ডে হবে, তার সম্ভাবনার মান হচ্ছে 173 over 432. and similarly the 1st May 389 over 4 648. Again, this is the diagonal element. These diagonal element represents the probability that on 5th May it was rainy day. Again, it will rainy day. Its probability value is equal to, this is the probability value, 389 over 648. And the off diagonal elements you can explain in the similar way as I have defined in earlier case. Okay. Of diagonal elements, if 1st May is a dry day, 5th May is a rainy day, its probability value is equal to 259 over 432. And if the 1st May is a rainy day, 5th May is a dry day, its probability value is equal to 259 over 648. This is all about the rainfall experiment. But I am not getting your picture. What is the problem? তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, জি স্যার, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ, বাট আমি তোমার স্যার তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। Some technical problem. Okay, that is not a problem. Now we are going to discuss another 2-state and 8-state Markov chain. স্যার, ওই স্লাইডটা যদি আরেকটু বড় করতেন একটু ভালো হইতো। হ্যাঁ, এটা বড় করব এখন। 2.6.3. The title is two state means দুটো স্টেট আছে এবং স্টেপ কতটা? m স্টেপ, রাইট? 3 স্টেপ হতে পারত, এই আগের প্রবলেমটার মতো 4 স্টেপ হতে পারত, কিন্তু we have generalized this matrix in m step Markov chain. বড় করতে বলছেন। This is. জি স্যার। Let us consider a communication system that transmits 2 digits. Communication system means this mobile system, or what we are using here. This is communication system. Okay. In this communication system, the computer reads only 0 and 1. You know very well, right? So let us consider a communication system that transmits 2 digits. The digits are 0 and 1 in different stages. Suppose xn n is greater than equal than 1 be the nth stage, and x naught means x0 be the initial stage of the system. The initial stage x0 and xn are different stages. In every stages, is the probability that the digit which enters will be transmitted to change. P hole change করবে and Q hole, and Q is the probability that it will remain unchanged. Okay, when it leaves the two-state Markov chain, তাহলে আমরা দুটো probability পাচ্ছি। স্টেট হচ্ছে দুটো 0 and 1,
is the probability, Q is the probability. Q যদি probability হয় তাহলে সে শিফট করবে না, ট্রানজিশন হবে না, মুভ করবে না। আর P is the probability যদি সেটা শিফট করে। Okay, this is the main theme of this problem. So now you can construct the matrix in this way, P and Q. এটা কিন্তু একটু বড় প্রবলেম, পরীক্ষায় অনেকবারই এসেছে, তোমরা অ্যাটেন্টিভলি শোনো, and this is also important for you student. তাহলে হলো কি আমরা দুটো জিনিস পেলাম, একটা হচ্ছে states are 0 and 1, this is a communication problem, and the system will remain in the same position, its probability value we know represented by the diagonal elements, that's are Q and Q. এবং সে যদি পরিবর্তন করে, পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে, সুইচ ওভার করে, তাহলে দ্যাটস প্রবাবিলিটি আর রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য অফ ডায়াগোনাল এলিমেন্ট P and Q. This is the main thing. The initial condition, the probability of X naught means initial probability. What is the initial probability? That is also given here. The initial probability X naught, let's see, probability of x0 means x naught equal to c, initial probability একটা দেওয়া আছে, that value is equal to c, c equal to say 5 by 6 অথবা 100 by 101. Okay, and probability of x0 equal to 1 is probability value equal to, এটা যদি c হয় তাহলে 1 minus c, এর probability total probability কত হবে? 1 হবে, তাহলে c plus 1 minus c equal to 1. Okay, very simple. তাহলে that is represented by 1 minus c equal to d. 1 minus c equal to d. Then again, our technique is we have to multiply the matrix. So p square equal to p into p. You have to multiply the matrix 2 times. You will get some results. Then you will draw the argument. Or you will place the argument. P square equal to p into p. This is equal to Q P P Q Q P P Q. যদি এটাকে আমরা গুণ করি তাহলে আমরা এই ভ্যালুগুলো পাবো। তোমাদের কাজ হলো রুমে বসে অ্যাটেন্টিভলি যেরকম শুনতেছো এই দুটো ম্যাট্রিক্সকে গুণ করে খাতায় এইভাবে আউটপুটটা বের করবে। You have to compare the results what I have done. আমি তো নিজেই এটা করেছি। ক্লাসে হলে ফিজিক্যালি যদি তোমাদের সাথে ক্লাস হতো তাহলে আমি বলতাম তুমি মাল্টিপ্লাই করো, দেন উইল প্রসিড। তাহলে মাল্টিপ্লাই করে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা পাবো, q square plus p square, diagonal element, another diagonal elements q square plus p square, both are same. Of diagonal elements ap plus qp, qp plus qp, and this is qp plus qp. Q is multiplied product of the two probabilities. Okay, স্যার এখন প্রশ্নটা হলো যে এই যে আউটপুটটা আমরা পেলাম p square equal to this, এটাকে এই ফর্মুলায় লেখা যায়। এখন খাতায় নিয়ে এইটাকে প্র্যাকটিস করবা, q square plus p square equal to half plus q minus p whole square divided by 2. Very simple, you have to take common half, then you will get 1 plus q minus p. You have to elaborate this q minus p, then you will get q square plus p square, and এটা cancel হয়ে q square plus p square হবে। Very simple. তো এটা ক্যালকুলেট করবা, ফার্দার ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ইট বাই yourself. এটা তোমার কাজ। যদি ক্যালকুলেট করতে ব্যর্থ হও, যদি আমার রেজাল্টের সাথে ম্যাচ না করে, তাহলে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করো। ওকে, similarly we have multiplied it 4 times, p to the power 4 equal to q to the power q plus 3qp square. This element, this probability value and another diagonal elements means probability value are same, of diagonal elements value are also same. This pq plus 3q square p.
Again, this q to the power q plus 3qp square can be written as in this form. ওকে, যদি এই আগেরটা করতে সমর্থ হও, if you success to calculate it in this term q square plus p square in this form, then automatically in cubic term you can write in this equation also. এটাকে elaborate করো, দেখবে q to the power q plus আসবে, না পারলে আমি আসি। ওকে, কিন্তু করতে হবে। প্রবলেমটা স্টেপ বাই স্টেপ বোঝার চেষ্টা করো। এই ধরনের প্রবলেম শিখতে হবে ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্সে, তাহলে অনেক অ্যাডভান্স প্রবলেমগুলো সলভ করা সহজ হবে। মানে পথ দেখিয়ে দিবে কিভাবে ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্সকে ইউটিলাইজ করতে প্র্যাকটিক্যালি। এরপরে এটাকে জেনারেলাইজ করার পরে m টাইমস যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে হাফ প্লাস q মাইনাস p টু দি পাওয়ার m ডিভাইডেড বাই m and p01 ইকুয়াল টু দিস। কেন এটা করতেছি নিচে এখন দেখতে পারবা, যে এত জটিল করার কোনো প্রয়োজন আছে স্যার? প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনটা কোথায়? এটা তো অর্নামেন্টের মতো সাজাচ্ছি আমরা জিনিসটাকে, এটাকে ডিসেন্ড করতেছি, স্মার্ট করতেছি, যেটা সবার বোধগম্য হয়। তুমি অ্যাজ এ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে তুমি যা করবা সেটাকে তুমি যাদের কাছে উপস্থাপন করছো, যাদেরকে দেখাচ্ছ, তারা যেন প্লিজড হয় এবং সহজে এই জিনিসটা তাদের বোধে আসে। তাহলে p to the power m is the transition probability matrix that is multiplied m times, that is represented by p to the power m. p to the power m is the n step, step transition, and its result or output is this p00 to the power m, p01 to the power m, p11 to the power m, p10 to the power m. We form this p to the power m from a single or simple transition probability matrix. The original transition probability matrix, we have multiplied m times and we receive this m times m step transition probability matrix, right? Well, p00 equal to 1 by 2 plus q minus p to the power m. This is the matrix. Okay, the interesting thing এখন হচ্ছে যে গবেষণার পরে যে তোমার সফলতা কি, এই যেখানে তুমি আনন্দ পাবা, সেটা হচ্ছে বিষয়টা হলো এখানে। In m step we have the following exercises. Exercise গুলো কি? The probability that the digit which enters, the probability সম্ভাবনা the digit enters will be unchanged. এর অর্থ কি? তার মানে diagonal elements এর probability ভ্যালুটাই unchanged means it will remain in the same position. It will not be changed. তোমার রেজাল্ট ফলাফল ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট পজিশন হয়ে আছে, এই ফার্স্ট পজিশনটা রানিং টাইম আউট। হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। আমার টাইম আপ বলতেছে, আবার মনে হয় কানেক্ট করতে হবে। তো যদি কথা শোনা না যায় তাহলে তোমরা রেসপন্স করো। হ্যাঁ স্যার, এটা 9.5 মিনিট পরে স্যার, 9 মিনিট পরে স্যার আপনার কানেকশনটা লস্ট হবে। হ্যাঁ, আবার 40 মিনিট সার্ভিস দেয় আর কি, 40 মিনিট পরে আবার দ্বিতীয়বার করতে হয়। ওকে, এবার শোনা যাচ্ছে তো? জি স্যার। এইটাতে এখন অ্যাটেনশন দাও। হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। ওকে স্যার একটু বড় স্যার, করেন স্লাইডটা। স্যার মিটিং টাইম আর 9 মিনিট দেখাচ্ছে। আচ্ছা, স্যার আমি 9 মিনিট পর মনে হয় ক্যান্সেল হবে। ওই ফাইলটাই তো এখন আমার হাতে। ওকে, এখানে পড়াশোনাটা আমাদের এখানে এত কষ্ট করে ম্যাট্রিক্স ফর্ম করলাম, তারপরে মাল্টিপ্লাই করলাম n টাইমস, তারপরে এটাকে সুন্দর করে আমরা অ্যাজ এ ম্যাথমেটিশিয়ান হিসেবে এটাকে জেনারেল ফর্মে নিয়ে আসলাম। এটা আমাদের আসলে কি বলতে চায়? এটাই হচ্ছে আমাদের এই ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্সটাকে n টাইমস গুণ করার
সার্থকতা। সে সার্থকতাটা কি? সেটা হচ্ছে, এটাকে বড় করতে বলতেছেন, আমরা কবে আবার একসাথে হব রে? এই জ্বালা যন্ত্রণা বিরক্ত লাগছে। ফিজিক্যালি পড়ানোর স্বাদই আলাদা। যে কোনো জিনিস উপস্থাপনা। স্যার পুরো স্লাইডটা যদি আপনি যদি বড় করতেন তাহলে ভালো হতো স্যার, মানে স্লাইড সাইজটা যদি বড় করতেন। না, ওটা করলে হচ্ছে কি, ওই ইকুয়েশন গুলো, ওগুলো তো আবার ইয়াতে লেখা না, ম্যাথমেটিক্যাল ফন্টে, ওগুলো আবার বড় হবে না। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে p00 টু দি পাওয়ার m ইকুয়াল টু p00 টু দি পাওয়ার m। এটাকে যদি আমি লিখতে চাই, দেখো, প্রবাবিলিটি অফ x n প্লাস m ইকুয়াল টু 0, এর অর্থ কি? এটা হচ্ছে আউটপুট 0 and this is the state, and x n equal to 0, n এর n টাইমস এর আউটপুট হলো 0, আর n প্লাস m তমর আউটপুট হলো 0। এখন এটাকে যদি n প্লাস m মাইনাস n করি, তাহলে এটা p টু দি পাওয়ার m হবে নাকি? অবশ্যই m হবে। বোঝাতে পারলাম কি? n প্লাস m মাইনাস n, তাহলে থাকবে কি? m থাকবে। তাহলে সেটাকে এখানে লিখছি m। আর এখানে এটা মনে হয় 1 1 হওয়াটা আমার ঠিক হয়নি, এখানে 0 0 লিখতে হতো, রাইট? এই 0 0 এখানে আছে শুরুতেই, এই ভুল করি নাই আমি। কি লিখছি? p00 টু দি পাওয়ার m, দিস ইজ ইকুয়াল টু x n plus n equal to 0, given x n equal to 0 means the system is in state 0 0, means first diagonal element, that is its power equal to m। m টা কোথা থেকে আসলো? n plus m minus এই যে x, এই n, এটাকে যদি সাবট্রাক্ট করি, বিয়োগ করি, তাহলে পাওয়ারটা হচ্ছে m থাকবে। The remaining part is m, that is the power of m, means এখন p0 জেনে m কে যদি আমি আবার এক্সপ্লেইন করি, ব্যাখ্যা করি, তাহলে কি হবে? যে m স্টেপে the system will remain 0 0 স্টেটে থাকবে, ড্রাই থাকবে, তার সম্ভাবনার মান হচ্ছে এটা। ঠিক সিমিলারলি এই দুটো ডায়াগোনাল এলিমেন্টস কিন্তু সেম, এই জন্য দিস ইজ ইকুয়াল টু 1 1 টু দি পাওয়ার m ইকুয়াল টু, এটাকে আবার দ্য ডিফারেন্স ইজ হিয়ার স্টেট ইজ 0 0, এখানে 1 আর 1, রাইট? এরপরে p00, এটা এই ভ্যালুটা দেখো, এখন এই লাইনটা দেখো, এখানে যদি n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, তাহলে ওই ভ্যালুটা যেটা আমরা হাইলাইট করলাম, আলোচনা করলাম, তাহলে ওখানে শুধু পার্টটা থাকবে কোনটা? হাফ কোন পার্টটা থাকবে? হাফ থাকবে। q মাইনাস 0, q মাইনাস p টু দি পাওয়ার m। আমি যদি m কে m টেন্ডস টু ইনফিনিটি করি, তাহলে সামথিং টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইকুয়াল টু কত? ইনফিনিটি হবে স্যার। নো, সামথিং টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইকুয়াল টু 0। 0 তাহলে ওটা যদি 0 হয়, তাহলে এখানে সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে 0, দ্য রিমেইনিং পার্ট ইজ ওনলি হাফ। আমি বলছি, এত কষ্ট করে ম্যাট্রিক্সটা ফর্ম করলাম, গুণ করলাম, এখন কিন্তু আসল পড়াশোনাটা এখানে, কেন আমি গুণ করলাম, আবার একটা সুন্দর ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মে নিয়ে আসলাম, ওখানেই তো অ্যাজ এ ম্যাথমেটিশিয়ান হিসেবে আমার ক্রেডিট, সার্থকতা। এখন আমি কনক্লুশনে দিচ্ছি যে এই ভ্যালুটা হচ্ছে 1/2 প্লাস 1/2 q মাইনাস p টু দি পাওয়ার m। এখন m এর পাওয়ার যদি ইনক্রিজ করতে থাকি, তাহলে এই মানটা হচ্ছে 0 হবে। তাহলে রিমেইনিং পার্ট, ওনলি পার্ট ইজ হাফ। হাফ ইজ কি? হাফটা কি ভ্যালু? এটা কিসের ভ্যালু? দিস ইজ এ প্রবাবিলিটি ভ্যালু। হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি ভ্যালু? 0.5, 0.5 means 50%। কথাটা বোঝাতে পারলাম কিনা? There is এই হাফ অর্থ q minus p to the power m, m tends to infinity, the
লাস্ট পার্ট ইজ জিরো, দ্য রিমেনিং পার্ট ইজ হাফ। এখন অ্যাজ এ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে হাফকে আমি ডিফাইন করি। হাফ হচ্ছে কি, যে 50% প্রবাবিলিটি। 50% প্রবাবিলিটি কিসে? যদি n টাইমস পর্যন্ত আমি হয়ে থাকে সিস্টেমটা, n টাইমস পর্যন্ত কন্টিনিউ করি, n স্টেপ পর্যন্ত, তাহলে the system will remain in the original position, its probability value equal to। ঠিক সিমিলারলি p00 অফ ডায়াগোনাল এলিমেন্ট যেটা আছে সেটাকেও যদি আমি করি তাহলে আমরা পাবো কি, সেটাও হাফ পাবো, স্যার রাইট? এখানে এটাকে একটা বলা প্রশ্ন হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক পার্ট এন্ড প্রবাবিলিস্টিক পার্ট। আমরা স্টোকাস্টিক ম্যাট্রিক্স শুরু করছি, দিস ইজ দ্য প্রবাবিলিটি কনসেপ্ট। প্রবাবিলিটি কনসেপ্ট, তুমি প্রবাবিলিটি কনসেপ্টের মধ্যে এমন একটা জিনিস নিয়ে এসো যেখানে আর কোনো কনফিউশন, 100 টাকা, আমি যদি বলি তোমার পকেটে আমি হাত দিয়ে একটা পরিমাণ টাকা পাবো, তো সেই পরিমাণ টাকাটা কত, তার প্রবাবিলিটি ভ্যালু কত, 100 টাকা হবে, তার সম্ভাবনার মান 1 হবে, কারণ it is a sure event because in your pocket is 100 টাকা। ওটা 1000 টাকা হবে, তার সম্ভাবনার নোট হবে, অথবা 500 টাকার নোট হবে এটার মধ্যে, কারণ আমি জানি না। আর যখনই আমি নিশ্চিত যে এই প্রবাবিলিটিটা 50% প্রবাবিলিটি ভ্যালুটা আমি বলে দিচ্ছি যে 50% প্লাস সামথিং, তাহলে 50% তো অ্যাসিওর করতে পারছি আর কি। এটাই হচ্ছে, it is the inner meaning of this transaction probability method. This problem we can extend for several other problems, okay? And in our practical class we will give some other problems and we will clear our idea. ওকে, এখানেই থেমে নেই প্রবলেমটা। এটা একটা তোমার কাহিনীর মতো বলতে পারো, গল্প লিখতে পারো এই প্রবলেমের উপরে। এরপরে হচ্ছে কি p00, এই যে প্রবাবিলিটি অফ, এইখানে দেখো এখন ক্লাসে হলে তো জিজ্ঞেস করতাম, তারপরে তুমি একটু সাই ফিল করতাম, তারপর আমরা একটু ধরিয়ে দিতাম, তখন আবার দেখতে যে তোমার আইডিয়াটা ক্লিয়ার হতো, তখন আরো মজা করে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারতাম। এখন যে probability of, you look at here, probability of xm equal to 0, x comma x not equal to 0, probability of this means probability of a b. Probability of a b means interaction probability of two m equal to 0, this is a, and x0 equal to b, this is x0 equal to 0, this we can consider as an event b, that this is probability of this is nothing। এখানে তুমি যেহেতু থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট, ম্যাচিওর স্টুডেন্ট, এটা একটা কমপ্লিকেটেড করে লেখা হচ্ছে, কিন্তু যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি এটা ছিল প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি। ইন্টারসেকশন, হ্যাঁ জি স্যার। এই 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 টপিকস এর উপরে ক্লাসটা শেষ হলে তখন আমি দিয়ে দিব, বুঝতে পারছো? আমি আবার ওটার উপর কাজ করতে থাকি, আমি কি বলবো, কি করতে চাই, হ্যাঁ, তো ওটা যখন হবে তখন আমি দিয়ে দিব তোমাদেরকে। তবে হ্যাঁ, অনলাইনে ক্লাস হলেও অত দুর্ভাবনার কিছু নাই, প্রয়োজনে যতক্ষণ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না, কনফিউশন আছে, তখন আমরা ডিপার্টমেন্টে today or tomorrow after 1 month or 15 days we'll meet again, in that time we will discuss again। হ্যাঁ, তুমিও আমার বিভাগের, আমিও তোমার বিভাগের, কোনো সমস্যা নেই। তা আলোচনা শুরু করি এখন। জি তো স্যার। যেখানে বলতেছিলাম যে এটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাকশন প্রবাবিলিটি, প্রবাবিলিটি অফ এ গিভেন বি, এ বি। এখন probability of multiplication of probability, law of probability, probability of AB equal to probability of A given B into probability of B, or you can explain conditional probability of A given B equal to probability of A given B equal to probability of A intersection B, this part divided by probability of B, since this is the conditional probability, right? তাহলে এটাকে আমি জয়েন্ট প্রবাবিলিটি বলতে পারি, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য মাল্টিপ্লিসিটি
প্রবাবিলিটিস বলি, তাহলে এটাকে আমি এই মার্কভ চেইনের যে ভ্যালুগুলো আমি পেয়েছি সেটাকে আমি ইউজ করতে চাই। এবার প্রশ্ন হলো প্রবাবিলিটি অফ এক্স নট ইকুয়াল টু 0, দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল প্রবাবিলিটি দিস ইজ গিভেন টু ইউ অ্যাট দ্য বিগিনিং। তাহলে দিস ভ্যালু ইকুয়াল টু সি, এই যে সি আমি এখানে লিখেছি। আর probability of xm equal to 0 given x not equal to 0, this is equal to conditional probability. This conditional probability means p00 to the power m. It means c into p00 to the power m, right? Similarly, the last equation, the second one, p x m equal to 1, comma x not equal to 1. This is nothing. This is the joint probability or interaction probability. This interaction probability can be represented by conditional probability multiplied by the initial probability. The initial probability state value equal to 1 is probability value equal to d, that is given at the very beginning of the problem, and p11 to the power n, and d is equal to again 1 minus c, because c was the initial probability and 1 minus c is the another probability, and sum of these two equal to 1, তাহলে এই দুটো ভ্যালু আমরা পেলাম। ঠিক সিমিলারলি এই আদার দুটো প্রবাবিলিটি ভ্যালু আমরা এভাবে লিখতে পারি। কেন আমরা লিখলাম? ইট ইজ দ্য কোশ্চেন। স্যার এটা তো সহজ স্যার। ইট ইজ ভেরি সিম্পল। ঠিক আছে, এই যে এইখানে প্রথমেই চিন্তা করবা এটা হচ্ছে যে ইন্টারঅ্যাকশন প্রবাবিলিটি, তারপরে এটা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি, তারপরে এটা ইনিশিয়াল প্রবাবিলিটি গুণ করতাম, পরে আমরা ম্যাট্রিক্স থেকে এই ভ্যালুগুলো এখানে লিখলাম। ভেরি সিম্পল। এবারে আসি বেস থিওরেম। বেস থিওরেমে কি বলে? অ্যাপ্লাইং বেস থিওরেম উই ফাইন্ড, এটা এটা করতে অনেক সময় লাগে, আমারও বেশ সময় লেগেছে বুঝতে, তো আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করি। তারপরে বেস থিওরেম হচ্ছে কি, কিসের বেস? Base theorem is nothing. You will get a probability value. In that case, probability value, there are some prior values, prior information. On the basis of the prior information, you will calculate some probability values. আমরা পোস্টেরিয়র প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করব। হ্যাঁ, সরাসরি প্রবাবিলিটির মান থেকে যে ভ্যালুগুলো দেখাতে হবে, ইনফরমেশন থাকবে, ডাটা থাকবে, তথ্য থাকবে, সেখান থেকে আমি প্রবাবিলিটি ভ্যালু বের করতে পারি। কিন্তু বেস থিওরেমের অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে তাদের কিছু ইনফরমেশন দিলে তারা আরেকটু অ্যাডভান্স রেজাল্ট দেয়, মানে বেটার রেজাল্ট দেয়। এখানে যেমন ওখানে আলোচনা করলাম যে হাফ প্লাস ইউ মাইনাস পি টু দি পাওয়ার এম, এম টেন্স টু ইনফিনিটি, ইউ গট 1 প্লাস হাফ। হাফ না হয়ে যদি 1.3 হয়, 1/3 হয়, তাহলে দেখো তুমি 33% বেশি প্রবাবিলিটি পেলাম। আর এখন আসো কি, একটু কম পেলাম। ঠিক আছে, এখন আছে হাফ মিন্স 50%, আর 1/3 হলে তাহলে হচ্ছে একটু কম প্রবাবিলিটি হলো। এখন 50% থেকে বাড়াতে যদি চাই, আমি 3/4 ওখানে আসি, তাহলে আমি অ্যাডভান্টেজ পেলাম না। তাহলে এখানে বেস থিওরেম ইজ অলসো গিভিং ইউ সাম আইডিয়া, মিন্স ইট ইজ গিভিং ইউ সাম হিন্টস, যে তোমাকে কিছু আমি ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম, তুমি সম্ভাবনার মানটাকে আরো একটু অ্যাডভান্স, আরো ফাইন করো, আরো একটু মানুষের কাছে আরো মানে তার একসেপ্ট করার, তাকে একসেপ্ট করাটাকে যে করতে গিয়ে সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ডিটারমিনিস্টিক পার্টটা তো থাকবেই আমাদের, ওটার মান যত বেশি হবে তত সে আস্থাটা বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে বেসের মেইন থিং হচ্ছে যে প্রায়োর ইনফরমেশন মাস্ট বি দেয়ার। তাহলে হিয়ার দিস ইজ অলসো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি, প্রবাবিলিটি অফ x not equal to 0 given xm equal to 0, রাইট? তাহলে দিস ইজ ইকুয়াল টু দি কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। বেস থিওরেমের এটা থাকবেই, তার নিচে হচ্ছে টোটালটা থাকবে। এটা ধরিয়ে দেওয়ার কি দরকার আছে? না স্যার, ওটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি স্যার। হ্যাঁ, আপনার সাথে আমরা পড়ছি probability of a ল given অফ b, টোটাল প্রবাবিলিটি। হ্যাঁ, probability of a given b equal to probability of a intersection b into a intersection b. A intersection b can be represented in by the conditional probability, probability of a given b into probability of b, and similarly the denominator part
these two parts will be joined. বললে চেঞ্জ যদি বি গিভেন আচ্ছা, তাহলে এই ভ্যালুগুলো যদি আমরা পুট করি তাহলে আমরা আলটিমেটলি ওই যে সি প্লাস সি ইজ দ্য ইনিশিয়াল প্রবাবিলিটি, দিস ইজ দ্য মেইন পার্ট, আর এই দুটোর সাম, তারপরে এই ডিনোমিনেটর যদি আমরা দুটোকে একসাথে করি তাহলে ইউ উইল গেট দিস রেজাল্ট। হিয়ার ইজ সাম স্টেপ, আই হ্যাভ ডান 2 or 3 স্টেপস, বাট ইউ হ্যাভ টু সলভ ইট। অ্যাগেন আগের মতোই কথা, যদি কনফিউশন হয় ক্যালকুলেশন করতে বন্ধুদের সাথে ডিসকাস করো, তারপরে যদি গ্রুপ ডিসকাশনে যদি ফেলিওর হয়ে যাও তাহলে ফার্দার উইল সিট ফর সলভিং দিস প্রবলেম, হাউ আই সলভ দিস প্রবলেম। আমি যে কিভাবে সলভ করেছি সেটা তোমাকে আমি ধরিয়ে দেবো। আচ্ছা, স্যার তাহলে আমরা স্যার আগের ক্লাসে wait, তাহলে হচ্ছে অ্যাপ্লাইং দ্য বেস ফর্মুলা উই ফাইন্ড, এই শব্দটা কি লিখলাম, অ্যাপ্লাইং বেস ফর্মুলা, বেস থিওরেম আমি অ্যাপ্লাই করলাম, আমি একটা প্রবাবিলিটি ভ্যালু পেলাম, এই প্রবাবিলিটি ভ্যালুটা আমাকে কি দিচ্ছে, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। সে যদি আমাকে কিছু না দেয়, আউটপুট না থাকে, আউটপুট থাকলেও আমি মিনিং বুঝলাম না, তাহলে ওটাকে মিনিং। তাহলে সে বলতেছে যে এই যে প্রবাবিলিটি ভ্যালু, কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিটা ইজ দি প্রবাবিলিটি, এটা একটা সম্ভাবনার মান। কিসের সম্ভাবনার মান? আমরা দুটো ডিজিট কনসিডার করছি, 0 and 1। আচ্ছা, ইজ দি প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য ডিজিট এন্টার দ্য ফার্স্ট স্টেজ is 0 given that the digit again 0, 0 তে ছিল 0 তেই থাকবে, that is represented by p00, এবং m স্টেট যেহেতু আপনার m এর স্টেজ। Further, the probability that the digit entering in the first stage 1 given that the digit again in the same stage আপনার m এর স্টেজ। বোঝা গেছে তো? আগে আর্গুমেন্ট যেভাবে দিয়েছি সেই আর্গুমেন্টটাই এখানেও আবার বেস থিওরেমকে দিয়ে আমরা আবার এটা এক্সপ্লেইন করব। তোমাদের জন্য দুটো টাস্ক থেকে গেল, সেটা হলো যে p00 আমি এখানে বলছি, এটা 0 দাও, এটাকে 1 দাও, তাহলে অফ ডায়াগোনাল এলিমেন্টস এর ভ্যালুটা আসবে, তাহলে ক্যালকুলেট করতে পারো কিনা? আমার কথা বোঝা গেছে কিনা? জি স্যার ইনশাআল্লাহ পারবো। এখানে হচ্ছে x0 ইকুয়াল টু 0, 0 না বলে বললাম আমি 1, আর xm ইকুয়াল টু এটাকে বললাম 0, এটাকে যদি ইট মিন্স 0 1 1 0, আর দুটো তো অপশন আছে আমার, 0 0 1 1, এই দুটো আমরা ডিসকাস করলাম। আমার হাতে আর দুটো অবশিষ্ট থাকলো, 0 1 আর 1 0। এইখানে একবার 0, একবার এখানে 1, একবার এখানে 1, এখানে একবার 0 পুট করে আমরা এটাকে সলভ করতে পারি। This is your home task. You have to solve the problem. If you fail, then we will discuss. Okay. The important thing is you get the solution, but you have to give the conclusion. The off diagonal elements এর মিনিংটা হচ্ছে এটা। Diagonal elements means ডায়াগোনালে যে প্রবাবিলিটি ভ্যালু পাচ্ছি তাকে আমি এক্সপ্লেইন করব এভাবে, কিন্তু অফ ডায়াগোনাল হলে আমি হাউ ইউ উইল এক্সপ্লেইন ইট, কিভাবে এটা বোধগম্য করব সর্বসাধারণের, মানে লেম্যানের কাছে যে বোঝেন, নাহলে সে তোমার প্রবলেম নিয়ে পড়াশোনা স্টাডি করবে কেন? ওকে, আমি এখানে হিন্টস মানে দিয়ে রাখছি রে, এটা মানে 1 1 এর ক্ষেত্রে, বাট ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম। ওকে, আরো প্রবলেম আছে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি, এগুলো সিরিয়ালি দেখাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। এখানে অ্যানাদার প্রবলেম 2.6, এটাকে স্টেট কটা? 0 1 দুইটা 0 1, দুটো স্টেট। তাহলে ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে 1 মাইনাস আলফা আলফা, বিটা 1 মাইনাস বিটা। বিভিন্ন বলে এটা বিভিন্নভাবে সলভ করেছে। I have followed a particular technique. 1 মাইনাস আলফা এবং আলফা, আলফার ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে কি হবে? আলফা ইকুয়াল টু 1, দেন p00 ইকুয়াল টু কত? 0 0, তাহলে এটা 0 এটা 1, আর বিটা ইকুয়াল টু যদি 1 হয় তাহলে 1 0 আমরা একটা ম্যাট্রিক্স পাবো। সেই কথাগুলো মনে হয় এখানে আমি লিখেছি।
এগুলো লিখে চিন্তা করো ওই আগের প্রবলেমের মতো। আবার যদি m টাইমস মাল্টিপ্লাই করি তাহলে you will get this equation. Okay, initial value is given here. Probability of x not equal to I. I এর ভ্যালু কয়টা হবে? দুটো হবে, কারণ দুটো স্টেপ, একটা হচ্ছে 0 আর একটা হচ্ছে 1। x I এর ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে this value equal to 1 minus pi। I এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে that is pi। With this information, this transition probability, this is the initial probability. After some multiplications or manipulations or calculations, you will get the p to the power n matrix, as we have done in earlier cases, earlier case। তাহলে আমরা এরকম একটা ম্যাট্রিক্স পাবো। এখানেও দেখো আমি ধরিয়ে দেই, এগুলো আরো উপরের দিকে যখন যাবা রিসার্চ করবা তখন লাগবে। নট নেসেসারি স্টোকাস্টিক প্রসেস, ইন আদার রিসার্চের ক্ষেত্রে অন্য ফিল্ডেও কিন্তু ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্স অ্যারাইজ করতে পারে। তাহলে আমার হচ্ছে যে দেখো আলফা ডিভাইডেড বাই আলফা প্লাস বিটা প্লাস 1 minus alpha minus beta to the power n multiplied by a term, whatever be the term, you have to forget it. আমি জানতে চাই যে ডিটারমিনিস্টিক পার্ট কোনটা, যেটা দিয়ে মানুষেরকে প্রথমে আস্থা আনানো যায়। বাকি অংশটা হচ্ছে প্রবাবিলিটিটা মোর অ্যাকুরেটলি কিভাবে আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো। তাহলে দিস ইজ দা আগেকার ওই আগের প্রবলেমে ছিল এই পার্টটা ছিল হাফ, তাই না? জি স্যার। 1/2 ছিল, তাহলে এখানেও আছে 1/2। তাহলে হচ্ছে এখানে আলফা বাই আলফা প্লাস বিটা। হ্যাঁ, এই যে আলফা ডিভাইডেড বাই আলফা প্লাস বিটা, আলফা ডিভাইডেড বাই, তাহলে দিস ইজ এইটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক পার্ট। তাহলে এটাই হচ্ছে হাফ হবে অথবা 3/4 হবে, তাই তো? জি স্যার। এটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক, এটাকে আমি ডিটারমাইন করি আগে, এই ভ্যালুটা আমার থাকবে। তারপরে এডিশনাল পার্টটা এখন যদি n যদি লার্জ করি তাহলে এই পার্টটা 0 হবে, তাহলে দা ম্যাট্রিক্স উইল বি আলফা ডিভাইডেড বাই আলফা প্লাস বিটা। তাহলে দুটো টার্ম, একটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক পার্ট আর একটা হচ্ছে নন ডিটারমিনিস্টিক পার্ট। নন ডিটারমিনিস্টিক পার্ট ইজ দ্য স্টোকাস্টিক পার্ট, দিস ইজ দ্য প্রবাবিলিস্টিক পার্ট। ঠিক আছে, ম্যাথমেটিক্সে যেটা করা হয়, একটা ইকুয়েশন তুমি করতেছো, একটা ইকুয়েশন রুট ক্যালকুলেশন, কিউবিক ইকুয়েশনের রুট বের করলা, তাহলে এগুলো হচ্ছে ডিটারমাইন করে ফেলতেছে যে x এর রুট হচ্ছে কিউবিক, as it is the cubic equation, it has 3 roots, the roots are 1 3 5, কিন্তু ডিটারমাইন করা যায়। কিন্তু প্রবাবিলিটিস কেসে এই পার্টটাকে তুমি এইখানে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানদের অ্যাক্টিভিটি, এই পার্টটাকে যত ক্যালকুলেট করা যাবে তত, এবং ক্যালকুলেট করে এর সাথে যুক্ত করতে হবে, তাহলে এটা মোর অ্যাডভান্সড ইনফরমেশন তোমাকে দেবে। ওয়েদার ইট ইজ দ্য ওয়েদার ফরকাস্টিং, whether it is the gambling, whether it is the share market, in every respect, এই কথাটা কতটুকু সত্য, প্রবলেমের নেচার অনুযায়ী যদি প্রবলেমটাকে আমি এভাবে ডিজাইন করি তাহলে আমাকে সে ইনফরমেশন দিবে, মিন্স প্রবাবিলিটি ভ্যালু উইল গেট প্রবাবিলিটি ভ্যালু। ঠিক আছে, এই যে আমি লিখছি 1 minus alpha 1 minus alpha beta, the transition probability matrix become, এটা এরকম হবে যদি বিটা ইকুয়াল টু 1 মাইনাস আলফা হয়, then the trials sequence reduces to an independent Bernoulli sequence, এটাকে তখন বার্নৌলি সিকোয়েন্স বলবে। অপশন 2, the above model is to be used for the rainfall data where the sequence of days is either dry or rainy। তাহলে এখন যে বর্ষাকাল যাচ্ছে না, তার মধ্যে আবার বন্যা শুরু হয়েছে না, এর তো একটা সিকোয়েন্স আছে, এর একটা প্যাটার্ন, বিকজ ইট ইজ দ্য রেইনি সিজন, এভরি ডে ইউ আর গেটিং রেইন, or every one day interval you are getting rain, or every day interval you are getting, it has been, if you think যে বর্ষাকালে বৃষ্টির ধরনটা একটা সিকোয়েন্স দিবে, কিন্তু এই সিকোয়েন্সটা তুমি যদি আবার গ্রীষ্মকালে কল্পনা করো তাহলে ওটা ওরকম হবে।
that will give you another scenario, another sequence. তাহলে সেটাকে বলছে the above model is to be used for the rainfall data where the sequence of days is either dry or rainy. So some definitions, perhaps here is some definitions. On the basis of some fundamental properties of a Markov chain, the states j equal to 0, 1, 2, 3 can be defined and identified of certain types of chains. Basically, a path from j to k is a sequence of transitions that begins in j and ends in k. j তে শুরু হবে, k তে শেষ হবে. Thus, that each transition in the sequence has a positive probability. Zero হবে না. Zero হবে না. Probability value either 0 or above 0. কিন্তু 0 হবে না. Have some positive probability. You will get some value. A state k is reachable from a state j if there is a path from j to k, and two states j and k can occur, can communicate শব্দ, can communicate. এগুলো আমি দিয়ে দিব, তোমরা এগুলো পড়বা, যেগুলো পরীক্ষায় থাকার মতো সেগুলো মুখস্থ করতে হবে, বুঝতে হবে, পরীক্ষায় রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তাহলে এগুলো আমি দিয়ে দিব তোমাদেরকে, এগুলো জাস্ট আমি এখন একটু জাস্ট পড়ে যাচ্ছি আর কি। কমিউনিকেট শব্দটা, কমিউনিকেট, কমিউনিকেট শব্দ এইখানে টাইটেলেও আমি দিয়েছি, রিচেবল অ্যান্ড কমিউনিকেট কনসেপ্ট ইন মার্কভ চেইন। দুটো শব্দ, রিচেবল কিভাবে রিচ করে এক স্থান থেকে আরেকটা, আর হচ্ছে কমিউনিকেট। These two terms are highlighted and defined here. You have to study this thing. অন্য বইয়ে পেলেও সেখান থেকেও যদি আরো সহজভাবে উপস্থাপন করা থাকে কোনো বইয়ে, সেখান থেকেও পড়তে পারো। আর যদি মনে হয় যে না এটা বুঝতে সহজ হচ্ছে, তাহলে এটাই পড়বে। In broad spectrum, if the elements of n step transition matrix, n step transition matrix শব্দটা হচ্ছে n step। কারো পরীক্ষার খাতায় যদি এখানে স্টেপ শব্দটা আসে, তাহলে আমি বুঝবো যে সে আসলে স্টেপ এবং স্টেপ শব্দটার মিনিং ক্লিয়ার, রাইট? তাহলে এগুলো ধরে ধরে এন স্টেপ, এন স্টেপ যদি হয়, স্টেপ হলে উপরের দিকে থাকবে, আর সাফিক্স যদি হয় তাহলে সেটা নিচে থাকবে। ক্লাসে পড়াতে গিয়ে আমি বলছি যে মাথায় যদি থাকে টিপ তাহলে সেটা স্টেপ, আর পায়ের কাছে যদি কিস থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে স্টেপ, রাইট? তোমার মনে রাখার আরো কোনো মেশিন টেকনিক থাকতে পারে, তোমরা তো আরো অনেক মেধাবী, ঠিক আছে? অথবা বন্ধুরা গল্প করতে করতে দেখবা যে আরো এত সহজভাবে বোঝা যায়। যাই হোক, this is m step transition from state j to k. This is the probability value, this is greater than 0 for এখানে পজিটিভ ভ্যালু বলছে, for n is greater than equal than, then the state j can be reached from the state k is represented by, এই যে অ্যারো দিয়ে এটাকে দেখানো হচ্ছে, j moves to reach to k. If jk to the power n equal to 0, এটা যদি 0 ভ্যালু হয়, then for all n state k cannot accessible শব্দটা আছে এখানে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করাও যেমন প্রয়োজন আছে, বোঝার প্রয়োজন তো আছেই প্রথম, তারও তো একটা লক্ষ্য আছে, আমি ভালো নম্বর পেতে চাই, টার্গেট ছাড়া তো কোনো কিছু হবে না, ঠিক আছে? অ্যাক্সেসেবল শব্দটাও মনে রাখতে হবে, অ্যাক্সেসেবল, কমিউনিকেট, ঠিক আছে? এগুলো দেখে নিবা আর কি, এগুলো লেখা আছে যে ভার্টিক স্টাডিজ দেওয়া আছে, কমিউনিকেট, এতগুলো এইভাবে পড়লে আসলে আমরা অনেক কিছু অ্যাডভান্স করতে পারব। আচ্ছা, এগুলো ক্লাস প্রপার্টি, পেরিওডিসিটি, আজকে মনে থাক না, আগামী দিনে আবার এটা এখান থেকে স্টার্ট করবো। হ্যাঁ, ক্লাস প্রপার্টি থেকে আবার নতুন করে শুরু করতে চাই। পেরিওডিসিটি ইজ এ প্রপার্টি, রিপিট করবেন সিজনাল কনসেপ্টের মতো। আফটার 3 months, 5 months, আফটার 7 days, আমাদের উইকেন্ডে যে একটা ইন্টারভেল দিয়ে দিয়ে সে
ওই ম্যাট্রিক্সে ব্যাক করবে। এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট অফ পেরিওডিসিটি। কিন্তু পেরিওডিক হলো ম্যাট্রিক্সটা, কিন্তু ম্যাট্রিক্সটা যদি 3/3 হয়, it means order 3/3, matrix order is 3/3, means states are 3, 1 2 3 or 0 1 2. এখন হচ্ছে প্রতিটা স্টেট 0 1 and 2 independently they are periodic কিনা, রাইট? আমি খুব বোঝাতে পারলাম কিনা? একটা ম্যাট্রিক্স কনসিডার করছি যার দুটো স্টেট সেম, 0 and 1 অথবা 1 and 2। স্টেট 1 এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, স্টেট 2 এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ঠিক আছে কি? তাহলে হচ্ছে স্টেট 1 টা কি পেরিওডিক নাকি স্টেট 2 ইজ পেরিওডিক or both is periodic, then this concept, this idea will be clear. You will clear this point with the matrix of periodic matrix. Periodic matrix এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে giving some interval it will back to the original matrix, ঠিক আছে? তাহলে হচ্ছে ঠিক আছে, শব্দটা আমি ব্যবহার করছি, তোমার কাছে ঠিক আছে কিনা জানি না, তবে প্র্যাকটিক্যালি প্রবলেম দিলে তখন এটা এখানে মনে আছে, আমরা একটা সময় আলোচনা করব। আর একটা হচ্ছে যে গ্রেটেস্ট কমন ডিভিশন একটা কথা লিখে রেখেছি, জিসিডি। হোয়াট ইজ জিসিডি? গ্রেটেস্ট কমন ডিভিশন। If the state J is called periodic, if J is a time period is greater than 1 and time period equal to 1, then the state is called the aperiodic. একটা হচ্ছে periodic, একটা হচ্ছে aperiodic, right? These are the important terms, periodic and periodic. একটা টার্ম হলো periodic. Very important. Now, what do you mean by periodic? What do you mean by aperiodic? Right? এগুলো ডেফিনিশন ওখানে দেওয়া আছে, পড়তে হবে। ম্যাট্রিক্সের স্টেট গুলো পেরিওডিক কিনা, অ্যাপেরিওডিক, ঠিক আছে? এই দুটো ডেফিনিশন পড়তে হবে আমাদের। আমরা আচ্ছা, অ্যাবজর্বিং স্টেট, another important term, absorbing state. Absorbing state বলেছিলাম এর আগে যে প্রবাবিলিটি ভ্যালুটা ওখানে 1 হচ্ছে। এক্সাম্পল বলেছিলাম যে আমরা যদি টিস্যু পেপার একটা লিকুইড সাবস্টেন্সের উপর রেখে দেই, if you suspend a tissue paper on a liquid, then what will happen? The tissue paper or tissue will absorb the liquid item. How long time it will absorb? যতক্ষণ পর্যন্ত ওর অ্যাবজর্ব করার টিস্যু অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা থাকবে, অ্যাবজর্বিং স্টেট। এখন অ্যাজ এ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান এন্ড ম্যাথমেটিশিয়ান হিসেবে আমি এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি বলতে চাই। What is the way? So definitely we will take help the probability. The probability concept or probability formula says that the system, if the probability value equal to 1 and probability value equal to 1 means, এখন আমি স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে তোমাকে প্রশ্ন করতেই পারি, যদি probability value 1 হয় তখন তাহলে ইভেন্টটা কি হবে? Without any event, sure event. My dear child, এই যে তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার। যদি সেটা ইভেন্টটা যদি শিওর না হয়, ঘটনাটা যদি সত্যি না হয়, সূর্য পূর্ব দিকে উঠবে, আজকেও উঠেছে, আগামীকালকে উঠবে, আগামী 10 দিনেও উঠবে, আগামী 1 বছরেও উঠবে। তোমার পকেটে 500 টাকার নোট দেখেছি, আমি দেখলাম 500 টাকার নোটই থাকবে, নিশ্চিত ঘটনা, ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ অ্যান শিওর ইভেন্ট। আজকে বৃষ্টি হয়েছে, কালকেও বৃষ্টি হবে, এটা কি আমি শিওর বলতে পারবো? আমি বলতে পারবো, কিন্তু ওগুলো ক্ষেত্রে বলতে পারবো।
একটা কয়েনের উভয় তলই হেড, যদি হেড থাকে, এবার অ্যাজ এ ম্যাজিশিয়ান হিসাবে ইউ আর প্লেইং দ্য কয়েন, ইউ আর থ্রোয়িং দ্য কয়েন সেভারাল ওয়ে, সেভারাল ডাইরেকশন, ওকে, ইউ আর প্লেইং উইথ দ্য কয়েন্স, you are damn sure if you throw the coin you will always get the head, because both sides are head. If it is head and tail, you are in confusion, it will confuse you. You cannot say this time you will get the head or another time you will get the, this is not the sure limit. But in both sides are head or both sides are tail, or each side of a dice are written 6. If you throw the dice, what will be the output? Always you will get 6. Of the die thrown or coin tossing, then this is equal to 1. Am I right? In favor of the case, total number of cases. The ratio will say that this probability value is equal to 1. The event in behind how this probability value you are getting, in behind an event is working. The event is sure event. সূর্য পূর্ব দিকে উঠে তোমার পকেটে এত টাকা আছে, পয়েন্টটা হয়তল বিশিষ্ট সরকার, ওকে, তাহলে হচ্ছে absorbing state, this is the probability value হবে 1. This is the absorbing state. স্যার প্রবাবিলিটি ভ্যালু কেবলমাত্র 1 হলে কি অ্যাবজর্বিং স্টেট হবে, আদারওয়াইজ হবে না? Otherwise হবে না. This is the mathematical definition. আচ্ছা, হচ্ছে যে একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেট, যেমন P11 মানে 1 থেকে 1, এটা 1 হলেই কেবল কি 1 কে বলবো অ্যাবজর্বিং স্টেট? না, না. P11 means the system যেখানে অবস্থানটা তুমি ফার্স্ট ইয়ারে যে রেজাল্ট করেছো সেকেন্ড ইয়ারেও একই রেজাল্ট করলে, ঠিক আছে কিনা? আর ওই পজিশনটাকে যদি আমি 1 বলি, 1 থেকে 1ই তোমার পজিশনে থাকবে, তার সম্ভাবনার মান কি হবে? যদি আমি 1 বলি তাহলে ইট ইজ এ শিওর ইভেন্ট। ওকে, আচ্ছা, another definition is irreducible Markov chain. Irreducible concept, time is running. Okay, if it will stop today, we will stop our lecture, today's lecture here. Okay, up to that time we are continuing. So irreducible Markov chain, this is another definition. Irreducible, another one is reducible. I have to write it again. Irreducible Markov chain, irreducible Markov chain, দুটোই সেম হলো, তাই না? মনে রাখার অনেক টেকনিক আছে, বুঝেছো? খালি লিখে গেলাম, পড়িয়ে গেলাম। Irreducible Markov chain, এটাও যদি irreducible হয় তাহলে তো হলো না। Irreducible and reducible. This is reducible. Two different terms. This is irreducible and this is reducible. Reducible means two different terms. What is reducible? If the system can reach from every state, then the chain is said to be irreducible. যদি প্রতিটা স্টেট থেকে প্রতিটা স্টেটই যেতে পারে তখন তাকে আমরা ইররিডিউসিবল মার্কভ চেইন বলবো, রাইট? তাহলে একটা এক্সাম্পল যদি বলি, একটা ছাত্রের রেজাল্টের কে যদি এভাবে ক্যাটাগরাইজ করা হয় 1 2 3, তাহলে ছাত্রটা যদি এভারেজ অথবা ছাত্র, drop the idea about the quality of the student.
his result can be 1 to 3 যে কোনো একটাই হতে পারে। এমন তো শিওর না যে সে ফার্স্ট পজিশনই হবে অথবা লাস্ট হবে অথবা ইন বিটুইন টু হবে, এটা বলা যাচ্ছে না। দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য পারফরমেন্স, এক্সাম পারফরমেন্স, রাইট? পরীক্ষার রেজাল্টের পারফরমেন্সের উপরে নির্ভর করবে সে ওয়ানে থাকবে নাকি টুতে থাকবে নাকি থ্রিতে থাকবে। দিস ইজ দ্য মেইন থিং। তাহলে হচ্ছে যে it can move from every three states. The irreducible basic concept হচ্ছে এরকম, if it can move from every state to every state. That is why I have written here, when every state can be reached from every other state, the chain is said to be irreducible. Every finite Markov chain contains at least one closed set. This is also important term. Closed set means row sum equal to 1, column sum is also 1. This is confined set of all states or the state space. The transition probability matrix of irreducible chain is an irreducible matrix. Irreducible chain, irreducible matrix, two different terms. The irreducible matrix may be subdivided into two classes, namely primitive and imprimative. এটা primitive হচ্ছে aperiodic and imprimative হচ্ছে cyclic or periodic. A Markov chain is primitive if and only if the corresponding transition probability matrix is primitive or periodic. These are the just definition you have to study, and you see the figure here. ওগুলো বারবার পড়ে কি বলতেছে সেই ইররিডিউসিবল ওরা প্র্যাকটিস করো, কিন্তু এক্সাম্পল see the example. Here this is the P equal to transition probability matrix. The first element is 0 and the last one is 1 0 1 1 0. You sub the row, sorry, this is equal to 1, this is equal to 1, as well as the interesting thing, column sum is also 1, row sum is 1. This is the properties of transition probability matrix. Am I right? Yes, sir. Here you are getting the row sum and column sum both are 1. Then the naming will be the different. শুধু যদি রো সাম 1 হয়ে থাকে তার নাম হচ্ছে স্টোকাস্টিক প্রসেস, স্টোকাস্টিক ম্যাট্রিক্স। এখন একসাথে যদি দুই হয়ে থাকে রো সাম and column sum are 1 at a time, then it is called a double stochastic matrix. Okay, the states are, what are the states here? E and F are two different states, and the matrix is represented by B, and the elements are 0 1 and 1 0. You see, probability of xn equal to a given xn minus 1 n equal to e. E and E is probability 0 0 1 1. এত আলোচনার পরে এগুলো আর ডিটেইলস বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে I don't think so. Okay, you have to সেটটা যদি আবার একটু বলতেন, ক্লোজ সেট। এখন হচ্ছে যে probability of, you see the state E and F. E of F, E to F is probability value is equal to 1. এখানে অ্যারো দিয়ে শো করা আছে। আবার F থেকে E তে যাবে তার probability value equal to 1. It implies is that it means it hints you that E to F states are E and F, they are communicating, they are irreducible, they can move from E to F and F to. This is the diagram, this is the mathematical form, and this is the matrix. Three different things are here. One is the matrix, original matrix, then this is the mathematical description, and this is the figure. And reducible Markov set, this is the irreducible. And I have written the another term, reducible. This is the, now we have to discuss about reducible. Reducible means to reduce. Yes. Reducible Markov chain which are not irreducible, সে ভালো না তার অর্থ সে খারাপ,
এরকম ডেফিনিশন দিলে আজ হবে না মনে হয়। বাট বাই দ্য বাই আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার দ্য মার্কভ চেইন হুইচ আর নট ইরিডিউসিবল আর কল রিডিউসিবল। যেটা ইরিডিউসিবল হবে না সেটাই রিডিউসিবল। এটা একটা বোকা বানানো ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে আর কি। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে যদি এভাবে আমি ব্যাখ্যা করি যে ইন ইরিডিউসিবল মার্কভ চেইন এভরি স্টেট ক্যান মুভ ফ্রম one state to another state, mean every state to every state. In case of reducible, now you have established your idea. If it cannot move from every state to every state, then it is called the reducible Markov chain. Okay? এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু স্যুট করছে না। পরীক্ষার খাতায় তুমি যদি লেখো, এক্সামিনার উইল নট বি স্যাটিসফাইড। এখানে বলা হচ্ছে যেটা ইরিডিউসিবল না সেটা রিডিউসিবল। ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন দ্য ইরিডিউসিবল। যদি লিখতে পারো, প্রোভাইডেড যদি ইরিডিউসিবলকে আগে তুমি লিখে থাকো। ইন সাচ কেসেস মুভমেন্ট ফ্রম এভরি স্টেট টু এভরি আদার স্টেট ইজ নট পসিবল। ও আমি এখানে লিখে দিই। আচ্ছা, এক্সাম্পলটা দেখো এখানে। এই ম্যাট্রিক্স ছিল দেখো স্যার এখানে তো দুইটা 0, এলিমেন্ট 1, ই এবং 1, 6 এফ, তাহলে আমরা তিনটে Yes. এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কিভাবে দেখাবো? হাই বেটি, তিনটা এলিমেন্ট হলো 1 0 0 0 1 0 0 0 1। চারটা হলে কি হবে? এখন নাও আই asking you that 4 states, then you have to construct the matrix যার রো সাম এবং কলাম সাম 1 হবে। তাহলে কি হবে ম্যাট্রিক্স? 1 means the diagonal elements will be available. না, all diagonal elements will not be there. Then you will get that the matrix. Okay? জি স্যার। স্যার আমাদের লিংকটা এখনই কেটে যাবে স্যার। আচ্ছা, এটা বলে শেষ করি। এটা হচ্ছে p equal to 1 0 0 1। এখানে এক্সপ্লেইন করেছি, এখানে দেখিয়েছি e to f মুভ করা যাবে না, অ্যারো নট অ্যাড করুন। এন্ড ই থেকে এফ এখানেও যাওয়া যাবে না। তাহলে খুব দ্রুত কেউ কি বলতে পারে যে এই দুটো স্টেট কি তাদের কমন পয়েন্ট থাকবে, ইন্টারঅ্যাকশন প্রবাবিলিটি থাকবে? সেটের কনসেপ্টে যদি আলোচনা করি, তারা কি একসাথে কমন পয়েন্ট থাকবে? নো, বলা উচিত ছিল। Those who are wants to